میئر کراچی بلدیہ عظمیٰ ڈپٹی میئر بلدیہ عظمیٰ کراچی سینئر ڈائریکٹر انسداد تجاوزات عمار خان کی ہدایت پر ڈائریکٹر کے ایم سی ویسٹ گلفراز حسین نے بھرپور کارروائی کی۔ نمائندہ اپنی وزیر ریاست کے مطابق بروز پیر 15/12/2025 کو محکمہ انسداد تجاوزات بلدیہ عظمیٰ کراچی کی جانب سے اینٹی انکروچمنٹ ٹیم کے اشتراک سے کراچی کے ضلع ویسٹ سرجانی ٹاؤن میں 4 کے چرنگی سے پاور ہاؤس تک آپریشن کیا گیا۔ کارروائی کے دوران سڑکوں اور فٹ پاتھ سے کلیئر کروا دی گئے۔ اس سارے عمل کی نگرانی ڈائریکٹر ویسٹ گلفراز انچارج سرجانی علی خان نے کی اور ڈسٹرکٹ ویسٹ اسٹاف محکمہ انسداد تجاوزات نے بھی حصہ لیا۔ پنجاب پولیس کا سب انسپکٹر عابد لڑکی کے حسن پر فدا ایک اور کیس سامنے آ گیا۔ تھانہ ہنجروال میں سب انسپکٹر عابد کی زیر حراست حاملہ لڑکی کا تشدد سے بچہ ضائع ہو گیا۔ کہانی کا اگلا رخ اور بھی دردناک نکلا۔ پنجاب پولیس کا سب انسپکٹر اکثر نامی لڑکی کے حسن پر فدا تھا اور مزید تفصیلات آپ کو بتاتے چلیں۔ ہنجروال تھانہ میں تعینات سب انسپکٹر عابد نے اقصیٰ کے گھر پر ریڈ کیا اور ان کے گھر کا ایک ایک برتن توڑ دیا۔ اس کے چھوٹے بھائی کو اٹھا کر لے گئے۔ عابد سب انسپکٹر نے کہا، جہاں مرضی جاؤ تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پنجاب پولیس کا سب انسپکٹر اتنا بے لگام کیوں؟ جہاں پر مزید آپ کو بتاتا چلوں، سب انسپکٹر عابد اقصیٰ کی بھابھی کو بھی اپنے تھانے میں 10 روز تک غیر قانونی حراست میں رکھتا ہے اور 2 ماہ کی حاملہ لڑکی جو کہ اقصیٰ کی بھابھی ہے اس پر تشدد کرتے ہیں اور اسی دوران اقصیٰ کی بھابھی کا 2 ماہ کا عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ عمل ضائع ہونے کے باوجود بھی اقصیٰ کی بھابھی کو غیر قانونی طور پر تھانہ ہنجروال میں رکھا جاتا ہے۔ ظلم کی ایک اور تاریخ رقم کی جاتی ہے۔ اس بچی کے سامنے اس کے شوہر کو ٹرانک کر مارا جاتا ہے۔ سب انسپکٹر عابد خود کو زمینی خدا سمجھ بیٹھا ہے اور اس لڑکی سے بھی غلط حرکات کرتا ہے، اس کو غلط جگہ پر ٹچ کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میرے سوا تمہیں کوئی اور بچا نہیں سکتا، اس لیے میری تمام غلط جوان مانو۔ اور یہ ساری کہانی کیا ہے؟ اقصیٰ کی بھابھی کے ساتھ کتنے روز تک ظلم ہوتا رہا، اس کا بچہ کیسے ضائع ہوا؟ اقصیٰ کی بھابھی خود سامنے آ گئی اور میڈیا کو اپنی روداد سنائی۔ رپورٹر شابر ملک، آپ نیوز لاہور۔ ڈاکٹر شرافت علی وٹو کی رپورٹ کے مطابق بشیرپور شدید دھند کی وجہ سے ٹریفک حادثہ۔ بشیرپور ایک ہی خاندان کے 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ حادثہ بائی پاس روڈ نزد ڈسپوزل پر پیش آیا۔ بائک پر جاتے ہوئے 3 افراد جن میں ایک مرد اور 2 خواتین شامل ہیں بشیرپور بائک روڈ پر سلپ ہونے کی وجہ سے گری اور پیچھے سے آنے والی ٹرولر کی زد میں آ گئی۔ 3 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق افراد کا تعلق محلہ علامہ اقبال ٹاؤن بشیرپور سے بتایا جاتا ہے۔ عمران باکسر کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ اقرا ناصر نے چیف آفیسر میونسپل کمیٹی علی رضا کے ہمراہ شہر میں جاری بیوٹیفکیشن ورک کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اس موقع پر مختلف شاہراہوں، چوکوں، چوراہوں اور عوامی مقامات پر جاری تزئین و آرائش، رنگ و روغن، گرین بیلٹس اور دیگر ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر اقرا ناصر نے کام کے معیار پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ افسران کو ہدایت جاری کی ہے کہ بیوٹیفکیشن کے تمام منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کیے جائیں گے۔ معیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ شہر کو خوبصورت اور صاف ستھرا بنانا انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے تاکہ شہریوں کو بہتر اور خوشگوار ماحول میسر آ سکے۔ چیف آفیسر علی رضا نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ بیوٹیفکیشن کے مختلف منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے۔ سہیوال ڈی پی او محمد عثمان ٹیپو کی ڈی پی آفس میں سٹی سرکل کے ایس ایچ او تفتیشی افسران کے ساتھ خصوصی میٹنگ۔ مزید جانتے ہیں رانا ذوالفقار سرور ڈویژنل بیورو چیف آف نیوز سہیوال کی اس رپورٹ میں۔ ڈی پی او محمد عثمان ٹیپو نے ڈی پی او آفس میں ایس ایچ او اور تفتیشی افسران سے میٹنگ کی اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مؤثر کارروائیوں، سنگین مقدمات کی میرٹ پر تفتیش کے اقدامات اور افسران کی فردن کارکردگی کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے افسران کو واضح ہدایت جاری کی کہ اشتہاری اور عدالتی مفروروں کی گرفتاری کو ترجیحی بنیادوں پر یقینی بنایا جائے۔ اس موقع پر مزید انہوں نے کہا کہ شہریوں کو بروقت بلا امتیاز انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے اور اس کے لیے تمام دستیاب وسائل کو بروئے کار لایا جائے۔ رپورٹ رانا ذوالفقار سرور ڈویژنل بیورو چیف آف نیوز سہیوال ڈویژن۔
चनियोट गैर मयारी और मुदर सेहत खुराक की फराहमी रोकने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी ने एक बार फिर गैर कानूनी स्लॉटरिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में लाते हुए खुफिया इत्तला पर लाहौर रोड चनियोट पर वाक़े एक हवेली पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी तौर पर ज़िबा की गई भैंस बरामद कर ली गई। फूड सेफ्टी टीम की आमद पर मुलव्वस किसाब मौके से फरार हो गया। ताहम मुलजिम की शिनाख्त बाद करके पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। तर्जुमान के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक स्लॉटरिंग कंट्रोल एक्ट 2016 की दफात के तहत गैर कानूनी स्लॉटरिंग काबिल सजा जुर्म है और जिस पर मुलजमान के खिलाफ थाना सदर चनियोट में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने सियालकोट में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाकर नई सियासी तारीख रकम कर दी। सियालकोट पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग सियालकोट ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के इनेकाद के जरिए मुल्क की सियासत में एक मस्बत और जमहूरी मिसाल कायम कर दी है। पाकिस्तान भर के साथ साथ सियालकोट में भी ये वाहिद सियासी जमात है जिसने बाकायदा शफाफ और मुनज़्ज़म अंदाज में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराकर तारीख रकम की। आज बरोज 14 दिसंबर सियालकोट की 14 यूनियन काउंसिल में इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुनक्किद किया जा रहा है जो कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन का पहला फेज है, जबकि इससे कबल 10 से ज्यादा यूनियन काउंसिल में यह मरहला कामयाबी से मुकम्मल हो चुका। पार्टी क़यादत के मुताबिक अगले मरहले में सियालकोट के तमाम यूनियन काउंसिल में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए जाएंगे। जिसकी मेहनत उसी की छत, जिसकी जदोजहद उसी का हक। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज शरीफ ने पंजाब के 720 मेहनत कश खानदानों को माहाना कराए बेदखली की अज़ियत से निकाल दिया। पंजाब की माँ जैसी रियासत ने 720 मेहनत कश खानदानों को इनके अपने घरों में बसाने का बंदोबस्त कर दिया। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज शरीफ ने पंजाब के बेघर सनती वर्कर्स के नए तामीर करदा 720 फ्लैट्स की कुरानंदाजी कर दी। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज शरीफ ने बटन दबाकर कुरानंदाजी के प्रोसेस का आगाज किया। कामयाब सनती वर्कर्स को मुबारकबाद पेश की गई। नुमाइंदा आप न्यूज़ से रियाज ज़ैदी के मुताबिक पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की बड़ी कार्रवाई। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और कस्टम इन्फोर्समेंट ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची के इलाकों बस टर्मिनल, यूसुफ गोट और 100 फुट रोड, जबकि अब रिवर रोड से भारी मिकदार में स्मगल शुदा नॉन कस्टम पेड अशिया बरामद कर ली गई। बरामद शुदा सामान में खुश्क दूध, ईरानी टॉफियाँ, कपड़ा और टाइल पत्ती, चाइना नमक और टायर और डेयरी मिल्क करीम, ईरानी चॉकलेट्स, बर्तन और दीगर मुख्तलिफ अशिया कोरोनोज भी शामिल हैं। बरामद किया गया सामान गोदामों में छुपाया गया था। पाकिस्तान रेंजर्स इनकी जानब से स्मगलिंग के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन का सिलसिला जारी रखा जाएगा। दादू गवर्नमेंट प्राइमरी बॉयज गुल मोहम्मद मक्सी स्कूल के तलबा तालबात इस सर्दी के मौसम में खुले आसमान तले इल्म हासिल करने पर मजबूर हैं। एक तरफ सूबाई हुकूमत के तालीम के असूल और बेहतरी के लिए अरबों रुपए खर्च करने के बड़े बड़े दावे, दूसरी तरफ गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल गुल मोहम्मद मक्सी स्कूल के नन्हे बच्चे और बच्चियां खुले आसमान तले बगैर किसी फर्नीचर के इस सर्दी के मौसम में नीचे जमीन पर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। वहाँ पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे असगर खान मला, उनसे तफसीलात जानते हैं। मैं मौजूद हूँ दादू शहर के स्कूल गुल मोहम्मद मक्सी में। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सख्त सर्दी के बावजूद भी बच्चे बगैर छित के तालीम हासिल कर रहे हैं। नजर डालते हैं सिंध सरकार पर तो इन 17 सालों में अरबों रुपए तालीम की बेहतरी के लिए खर्च किए गए होंगे, मगर तालीम की बेहतरी हमें नजर नहीं आती। यहाँ स्कूल में मौजूद असातिज़े पूछते हैं मज़ीद इस बारे में उनका क्या कहना है। सर, बॉयज गुल मोहम्मद मक्सी स्कूल में कौन सी सहूलियात की कमी है? सर, देखा जाए तो यहाँ पे तो बुनियादी सहूलतें जो वो बहुत कम है। यहाँ पे जो हमें जो जिस चीज़ की कमी है वो पहले तो बिल्डिंग है। आप देख रहे हैं कितने बच्चे बाहर बैठे हैं और बाहर पढ़ रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे 2 कमरे हैं जिसमें 4 क्लास और 5 क्लास पढ़ रहे हैं और बाकी जो है क्लासेस वो बाहर गर्मी में, सर्दी में जो है ये आप देख सकते हैं ये आसमान के नीचे पड़ रहे हैं। बिल्डिंग की सख्त जरूरत है। आपकी आवाज़, आप जो दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मल्ला। सादिकाबाद से कोयटा जाने वाली बस भोंग इंटरचेंज के करीब डाकुओं का हमला, 10 से ज्यादा मुसाफिरों को अगवा कर लिया गया। एनएसआईटी के मुताबिक डाकुओं ने बस पर फायरिंग की जिसके नतीजा में बस ड्राइवर समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए।